السلام علیکم. کرنٹ افیئر اسپیشل پروگرام میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. ناظرین, سب جانتے ہیں کہ پاکستان ایک عرصے تک دہشت گردی کی لپیٹ میں رہا. ہم نے اس میں $100 بلین کے مالی نقصانات اٹھائے. 70,000 سے زائد ہمارے اس میں جوان شہید ہوئے, ہمارے سویلینز شہید ہوئے, اور ایک بڑا آپریشن کیا گیا اور افواج پاکستان نے حکومت کے ساتھ مل کر ان دشمنوں کو, اس دہشت گردی کو پاکستان سے اکھاڑ پھینکا تھا. لیکن کئی عرصے سے دہشت گردی کی ایک نئی لہر جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. گزشتہ روز ہم نے دیکھا تھا کہ وادی تیرا میں انٹیلیجنس رپورٹ کے بعد ایک آپریشن کیا گیا تھا جس میں لیفٹیننٹ کرنل سمیت 4 فوجی ہمارے جو ہیں وہ شہید ہو چکے تھے, اور لیکن اس آپریشن میں ہم نے 3 دہشت گردوں کو بھی ہلاک کیا تھا. یقیناً اس طرح کے واقعات صرف کل ہی نہیں ہوئے, بلکہ ہم نے جمعے کو بھی دیکھا کہ پسنی اور اورمارا میں جو ہے وہ فوجی کانوائے پر حملہ کیا گیا تھا, اور ہمارے اس میں 14 جوان شہید ہوئے تھے, کئی زخمی ہیں. دشمنوں کو جہنم واصل تو کیا ہی جا رہا ہے, لیکن اسی دن ڈیرہ اسماعیل خان میں ہم نے دیکھا تھا کہ پولیس کی گاڑی کے دھماکہ ہوا, فائرنگ ہوئی, اور اس میں 5 افراد شہید ہوئے تھے. پھر KPK میں ہم نے دیکھا کہ مزید دہشت گردی کے 2 واقعات رونما ہوئے, اور اس میں پاک فوج کے 3 جوان شہید ہوئے. 2 دہشت گردوں کو مار دیا گیا تھا. پھر ہفتے کی صبح جو ہے وہ میاں والی ایئر بیس پر حملہ ہوا جسے ناکام بنا دیا گیا ہماری افواج پاکستان کی جانب سے. اس میں کل 9 دہشت گرد تھے, 6 کو تو باہر ہی کاؤنٹر کیا تھا, لیکن 3 دہشت گردوں کو اندر مار گرایا تھا. ناظرین, یقیناً یہ وہ دہشت گردی کے واقعات ہیں جو رونما ہو رہے ہیں, اور یہ جو ہمارے جوان اس میں شہید ہو رہے ہیں وہ ہمارا سرمایہ ہے, وہ ہمارے ہیرو ہیں, وہ ہمارا فخر ہیں. انہی کی وجہ سے جو ہے پاک فوج کی وجہ سے, افواج پاکستان کی وجہ سے ہے یہ قومی سلامتی, ہماری ملک کی جو سلامتی ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. اس وقت ایسے وقت میں جب دہشت گردی کے واقعات رونما ہو رہے ہیں, یقیناً دشمنوں کی ایک منظم سازش ہے, کیونکہ پاکستان اس وقت معاشی استحکام کی جانب رواں دواں ہے. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ SIFC ون ونڈو آپریشن کے تحت جو ہے پاکستان کو دنیا کے سامنے ایک بیسٹ انویسٹمنٹ کنٹری کے طور پر اس کو اجاگر کیا جا رہا ہے. اور CPEC کے جو ہماری پاک چائنا دوستی ہے, CPEC تیسرے مرحلے میں اس کا آغاز ہو چکا ہے. IMF کا ڈیلیگیشن اس وقت موجود ہے. پاکستان کے ساتھ جو انہوں نے جو کنڈیشنز رکھی تھی اس پر وہ کافی مطمئن ہیں, اور اب SBA پروگرام کو حتمی شکل دے دی گئی ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں جنرل الیکشن کی جو ہے وہ تاریخ کا اناؤنس کر دیا گیا ہے. ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ غیر قانونی جو پناہ گزین تھے ان کی واپسی کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے. بین الاقوامی معاملات پر بھی پاکستان کی ڈپلومیسی اس وقت بہت بہترین جاری ہے. غزہ کا معاملہ ہو, مقبوضہ کشمیر کا معاملہ ہو, پاکستان کا ایک موقف ہے کہ وہ ہم غزہ کے ساتھ اور کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ناظرین, یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو شاید دشمنوں کو ایک آنکھ نہیں بھاری, اور ایک مضموم مقاصد کے تحت پاکستان میں دہشت گردی کو پھر پنپنے دیا جا رہا ہے. آج ہم بات کریں گے کہ اس سے پاکستان کے جو خوشحالی کے اقدامات ہیں, پاکستان کی سلامتی کے معاملات ہیں, ان کو کتنا نقصان پہنچایا جا رہا ہے. پینل کا تعارف کرا دوں. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت احمد ملک صاحب, فائنانس آپ جرنلسٹ ہیں, بہت شکریہ سر آپ کا تشریف لائے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید مناز صاحب, دفاعی تجزیہ کار, بہت شکریہ سر آپ بھی تشریف لائے. کچھ ہی دیر میں ہمیں دیگر مہمان بھی جوائن کریں گے. احمد سعید صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم SIFC پہ ہمیشہ بات کرتے تھے یا سلامتی کے معاملات پر بات کرتے تھے, ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ سیکیورٹی کا چیلنج ہوگا, جو کہ ہمیں اس وقت نظر آ رہا ہے. ایک منظم طور پر دشمن جو ہیں ہمیں وہ کاروائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ٹارگٹ, مقاصد اور ٹائمنگز کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, جب بھی پاکستان بہتری کی طرف جاتا ہے تو یہ کسی صورت بھی دشمنوں کو ہمارے قبول نہیں ہوتا, چاہے وہ ڈومیسٹک لیول پہ ہو یا انٹرنیشنل لیول پہ. ابھی حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ 8 فروری کو ہمارے الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس ہوئی. اس سے پہلے SIFC کے پلیٹ فارم سے ایپکس کمیٹی نے کہا کہ ہم وہ تمام میئرز لیں گے جس سے کہ آپ کی اکانومی بہتری کی طرف جائے گی. اس میں سر فہرست دیکھا گیا کہ آپ کے منی لانڈرنگ, آپ کی ذخیرہ اندوزی, آپ کی اسمگلنگ, یہ تمام چیزوں کو روکنا پہلے ضروری ہے, تب آپ ایڈریس کر سکیں. اور ان کے پیچھے دیکھا گیا کہ افغان جو مہاجرین ہیں وہ ملوث تھے, اور ان کی آئے دن جس طرح کی انوالومنٹ لا اینڈ آرڈر سچویشن کے حوالے سے انسیڈنٹس میں تھی وہ بھی سامنے آ رہی تھی. تو جب اس کے اوپر ایکشن لینا شروع کیا تو اس کے اوپر نہ انڈیا کو یہ بات پسند آئی, نہ افغانستان کو یہ بات پسند آئی. بدقسمتی سے جو عبوری گورنمنٹ افغانستان سے, ان سے میں کافی توقعات تھی, لیکن ایسا ہو نہیں سکا. انہوں نے اس بات کا فتویٰ بھی جاری کیا کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف کسی دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی, اور یہ بھی فتویٰ جاری کیا کہ اگر افغانستان کی سرزمین سے کوئی پاکستان میں جا کے کسی حملے میں اگر ہلاک ہوتا ہے تو اس کو شہید نہیں بولا جائے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 3-4 وجوہات ہے کہ افغانستان اس سلسلے میں اپنی جو کمٹمنٹ ہے اسے پورا نہیں اترا. نمبر 1, وہ جو تحریک طالبان پاکستان کے ایلیمنٹس ہیں
उनको हमेशा से अपना स्ट्रेटेजिक एसेट मानता है, और नॉर्दर्न अलायंस के खिलाफ ये जंग जब लड़ रहे थे तो उस वक्त इनको मिलकर ये जंग उन्होंने लड़ी थी, और अब इनको अपना मेहमान समझते हैं। तो मेजबान की ऐसे तो कुछ कर नहीं पा रहे वन। सेकेंडली उनको ये भी खदशा है कि अगर टीटीपी के ऊपर उन्होंने सख्त हाथ डाला तो उस सूरत में ये या तो ISIS के साथ जाके मिल जाएंगे, और तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है, अफगानिस्तान जो है, उनके खिलाफ ये कोई महाज खड़ा ना कर दें। और नंबर 3 उनका ये है कि वो इनको अपने एक स्ट्रेटेजिक एसेट के तौर पर पाकिस्तान को जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। इंडिया को देखें तो इंडिया हमेशा से पाकिस्तान के अमन के दर पे रहा है, और कुलभूषण यादव उसकी जिंदा मिसाल हमारे पास मौजूद है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक किसी मुल्क ने अफगानिस्तान को माना भी नहीं है, डिप्लोमेटिक उनके रिलेशंस भी नहीं है, लेकिन इंडिया उनको फंडिंग जरूर कर रहा है। इन तमाम चीजों को देखते हुए लगता है कि नेचुरल नेक्सस है अफगानियों का और इंडियंस का, और उसमें ये भी हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इस बात पे भी जो मुत्तफिक है और एविडेंस सामने पड़ी हुई है कि अफगानिस्तान की एनडीएस, मोसाद इसराइल की, और रॉ बदनामे जमाना रॉ इंडिया की, इनका आपस में नेक्सस है। तो ये जो भी अटैक्स अभी हुए हैं ये इन रिटेलिएशन हुए हैं क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्बत चीज की तरफ जा रहा है। आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो खुद ब खुद आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, जैसे मैं कहता हूं कि हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहा है इसका। तो अभी भी जो वेपन इस्तेमाल हुए पहले यूरोप के अंदर, और अब जो छोड़ कर गया था, ये वही असला है जो अमेरिकन छोड़ के गए थे जब वो अक्टूबर 2021 में अफगानिस्तान से निकले। तो ये किसके हाथ, जो तालिबान उनके हाथ लगे थे, और उन्हीं से होकर ये टीटीपी के एलिमेंट्स के पास पहुंचे। तो पाकिस्तान ने पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक लेवल पर पूरा प्रेशर डाल रखा है। मैं समझता हूं कि शायद अभी वो वक्त भी आने वाला है कि जब हॉट परसूट की ऑप्शन की तरफ भी जाना पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान हमेशा से एक हाथ उसमें रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर वेपन स्टेट होने का सबूत देता चला है। लेकिन मेरे ख्याल में आपको एक्टिव और काइनेटिक मेजर्स भी लेने पड़ेंगे। बिल्कुल सही बात की है, और यही वजह रही है अहमद साहब कि हमने देखा था कि जब हम अमेरिका के इत्तेहादी रहे हैं जंग में, तो हमने बड़े नुकसानात उठाए हैं, माली तौर पे भी और जानी तौर पर भी, और उसको कभी भी ऑब्लाइज नहीं किया जाता, स्पेशली अमेरिका की जानिब से। कितना हमें नुकसान पहुंचा, मतलब हम हमेशा बात करते हैं कि जी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से जो है हमारी मईशत खराब हुई है, वो एक एलिमेंट तो है, लेकिन दहशतगर्दी ने हमारी मईशत को कितना नुकसान पहुंचाया था? जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि दहशतगर्दी की वजह से पाकिस्तान का मुआशी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो अंदाजे लगाए जाते हैं कि 100 अरब डॉलर से ज़ायद हमारी मईशत को नुकसान पहुँचा, तो ये भी बहुत कम है। पाकिस्तान की कुर्बानियाँ इससे कहीं ज़्यादा हैं कि पाकिस्तान ने इस पूरे खित्ते में स्टेबिलिटी के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया है, और दुश्मनों की साजिशें, ये 70 की दहाई से जो एक सिलसिला शुरू हुआ, बदकिस्मती से वो पाकिस्तान ही मेन टारगेट और फ्रंट लाइन स्टेट रहा दहशतगर्दी के खिलाफ। पाकिस्तान ने इस किरदार को बहुत भरपूर तरीके से निभाया, अपना रोल प्ले किया, लेकिन वो आलमी ताकतें जिनका इंटरेस्ट था और वो उन्होंने उसको वो रिकॉग्निशन नहीं दी पाकिस्तान को जो दी जानी चाहिए। इस लिहाज से पाकिस्तान ना सिर्फ दहशतगर्दी के मामले में मुतासर तरीन रहा है मुआशी लिहाज से, बल्कि पाकिस्तान एनवायरनमेंट जो चेंज आई है वो भी इंडस्ट्रियल स्टेट्स की वजह से जो चेंज आई है उसमें भी सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ पाकिस्तान का हुआ। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो आलमी क़ुव्वतें कि जो ये तमाम चीज़ें जानती भी हैं और उसको, तो वो पाकिस्तान को उस तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं कर रही हैं। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम अपने मुल्क की तरफ देखें तो मैं इस बारे में बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। गो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत साजिशें हुई, बड़े बड़े ममालिक, बड़े ताकतवर ममालिक रहे पाकिस्तान के ख़िलाफ़। आप 70 की दहाई को देखें, आप उस दिन से देखें जब बोहरी बाज़ार में धमाके हुए थे और जो बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान हुआ था, लेकिन पाकिस्तान ने हर मुश्किल का मुकाबला करते हुए इंतहाई मुखालफतों, चैलेंजेस के बावजूद ये पहली मुस्लिम न्यूक्लियर स्टेट बना है। पाकिस्तान ने अपनी मईशत को बार बार संभाला है। ऐसे लोग और ऐसे इदारे अब भी मुल्क के अंदर मौजूद हैं जिन तमाम चीज़ों पर नज़र रखे हुए हैं, और हम बहुत इस बारे में ऑप्टिमिस्टिक हैं कि इंशाअल्लाह गो कि अभी ताज़ा जो दहशतगर्दी की लहर आई है, ये बहुत ज़्यादा इस पे गौर करने की ज़रूरत है कि अब दुश्मन के टारगेट्स क्या हैं, वो कहाँ कहाँ निशाना बन रहा है,
اور کیا ٹائمنگ اس کی وہ کی جا رہی ہے. تو یہ کوئی عام لوگوں کا کام نہیں ہے, اس کے پیچھے بہت زیادہ کوئی ورک کر رہا ہے, کوئی بہت ہی جو ہے وہ جو بہت زیادہ جانتے ہیں, جو بہت زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجیز رکھتے ہیں, وہ لوگ اس کے پیچھے ہیں. اور ان طاقتوں پر ظاہر ہے ہمارے ادارے نظر رکھے ہوئے ہوں گے. ہمیں پورا بھروسہ ہے کہ ہمارے ادارے اس معاملے میں بہت زیادہ مستعد ہیں اور ہر چیز کا وہ مقابلہ کرتے آئے ہیں, اور انشاءاللہ اس کا بھی مقابلہ کریں گے. لیکن یہ تازہ لہر بہت ہی خوفناک ہے جو ہمارے معاشی جو ہے نا ان کو ہدف بنا رہی ہے. تو اس سے اب دیکھیں کہ فوج کے اعلیٰ افسران تک جو ہے اس میں ٹارگٹ ہو رہے ہیں, جوان ٹارگٹ ہو رہے ہیں, سویلین بیچارے شہید ہو رہے ہیں, اور ان تمام علاقوں کی معیشت جو ہے لوگوں کی وہ تباہ ہو رہی ہے. تو ان تمام چیزوں سے انشاءاللہ ہم ایک بار پھر نمبردار ہوں گے اور نکلیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. احمد صاحب نے بات کی کہ دشمن کے مقاصد, یقیناً یہ جو کنیکٹیوٹی ہے جمعے سے لے کے ہفتے تک جو ہم نے دیکھا کہ پہلے اورمارا میں ہوا, اس کے بعد میاں والی میں, یعنی دہشت گردوں کا جو ٹارگٹ تھا وہ مخصوص نہیں تھا بلکہ وہ ایک ہی صوبے تک محدود بھی نہیں تھا. ان کے آبجیکٹیوز جو ہیں وہ تمام مسلح افواج اور سرکاری جو ہے ادارے ہیں. اس وقت آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یقیناً کیونکہ سی پیک کو لے کے جس طرح ہمارے افواج پاکستان کا تعاون رہا, خاص طور پہ ہمارے آرمی چیف صاحب نے جو حمایت کی ہے, اور اسی کی بدولت پوری دنیا میں ایک وہ کہتے ہیں نا ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ ختم ہوا, ایک سیٹسفیکٹری ایک ہماری پرفارمنس آرمی چیف کی وجہ سے نظر آ رہی تھی. کتنا اس میں ہم پریشان ہیں کہ ابھی اس وقت سیکیورٹی کو لے کر, اور یہ ٹارگٹ ہم کیا مطلب اس کو لوز تو نہیں کر پائیں گے, لیکن ہم دشمن کو کیسے جواب دیں؟ دیکھیں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت بالکل نہیں. 20 سال سے پاکستان آرم فورسز جو ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنی کارکردگی دکھا رہے ہیں, اور یہ واحد فوج ہے جو بغیر جینوسائیڈ کیے ہوئے آپ کی انسرجنسی کو کنٹرول کیا. اس نے خود شہادتیں لی ہیں لیکن کولیٹرل ڈیمیج اپنے سویلینز کا نہیں ہونے دیا. اب بھی یہ جو سر اٹھایا جا رہا ہے, جو 4 انسیڈنٹس ہوئے ہیں, میاں والی میں اندر ہوا, آپ کے نیچے بلوچستان میں ہوا, آپ کے جس طرح یہ 3 دنوں کے اندر ہوا, یہ وہ جو ریمیننگ کوئی ایلیمنٹس چاہتے ہیں نا, چراغ بجھنے سے پہلے پڑپڑاتا جو ہے, یہ اس کی مثال اس پہ صادق آتی. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم اپنے گارڈز کو لور کر لیں. آپ کے میاں والی میں اٹیک ہوتا تو کرن حسن اسی دن شام میں شہادت کو گلے لگاتے ہیں, بیکاز جہاں پہ کوئی چیز آپ کی انٹیلیجنس بیس کوئی اس طرح کی آپریشن کا ٹارگٹ ہمیں نظر آتا ہے, ہم اس کے پیچھے جاتے ہیں, بیکاز ہم کسی ایسے ایلیمنٹ کو سر نہیں اٹھانے دیں گے. تازہ ہے وہ جو انٹیلیجنس رپورٹ پہ آپریشن کیا گیا وادی تیرہ میں. جی, تو ہم اس تیرہ کے اندر اب یہ نہ سمجھے کہ خدا نہ خواستہ یہ بلوچستان اور کے پی کے دوبارہ ایسے ہوگا. انٹرنلی بھی ڈومیسٹکلی بھی نا تھوڑا سی چیزیں بہتر کرنے کی ضرورت. اب چمن میں دیکھیں جب بلوچستان سے ان کو واپس نکالنا تھا بارڈر سے افغانیوں کو, تو پشتونخوا ملی عوامی پارٹی ان کے بعض جو لیڈر ہیں وہ کھڑے ہوئے ان کو وہاں پہ دھرنا دلوا رہے ہیں. آپ اسی طرح جو پشتون تحفظ موومنٹ پی ٹی ایم ہے وہ کے پی کے اندر کھڑے ہوئے. اس وقت تو سیاسی جماعتوں کو نگراں حکومت کے ساتھ افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. تو جب آپ چاہیے اس طرح کر کے دھرنے دیں گے اور اس طرح کی موومنٹس چلائیں گے تو پھر اس کے گاب کے اندر جو لوگ چھپے ہوئے ہوتے ہیں وہ پھر کھل کے سامنے آتے ہیں, اور وہ چھپ کے انہی کی کور میں آ کے آپریشنز کرتے ہیں. تو لہٰذا ان پولیٹیکل پارٹیز, ریجنل پولیٹیکل پارٹیز کو بھی چاہیے کہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوں. آج ہم بہتری کی طرف جائیں گے تو کل ہماری 65% جو یوتھ ہے ان کو جابس ملیں گی, وہ پاکستان مزید بہتری کی طرف جائے گا. امریکنز کا کیا مسئلہ ہے, $31 ٹریلین کے جو ہے وہ ڈیٹ کے اندر کیوں آ رہا ہے؟ بیکاز ان کی جو پاپولیشن ہے وہ اوور 65% جو ہے وہ 65 ایئرز پلس ہے. پاکستان کے پاس اتنا بڑا یہ تو بلیسنگ ہمارے پاس, لیکن سوال یہ ہے کہ 65% یوتھ کو ہم چینلائز کرنا ہے. ہم ہم نے ان کو اچھی چیزیں بتانی جو ہمارے ہاتھ میں چینج کی اسکرین آ گئی. بیسیکلی سائبر وارفیئر کا سب سے لیتھل ویپن ہے. کسی بھی جنگ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کسی قوم کا موریل ڈاؤن کر دینا. آپ اس کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر جا کے اور اس طرح کے نیریٹو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سے تمام لوگ جو ان سنسنی خیز خبریں پڑھتے ہیں اور قوم کا موریل ڈاؤن ہوتا ہے, اپنی گورنمنٹ کے خلاف ان کے تاثر پیدا ہوتا ہے. اس چیز کو ہمیں روکنے کی ضرورت ہے. اس کو یہ نہ سمجھے کہ گولی فائر ہوگی تب دہشت گردی ہے. دہشت گردی میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے جو آپ جو ایپس کو یوز کرتے ہیں, آپ جو قوم کا موریل ڈاؤن کرتے ہیں وہ بھی دہشت گردی ہے. آپ کو ایک ٹھوس قسم کے جو ہے میز لینے پڑیں گے. آپ امریکہ میں, سعودی عرب میں, UK میں جا کے اپنی گورنمنٹ کے خلاف ایسے بول سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں بول سکتے. تو لہٰذا ہمیں ایک ہول آف اے نیشن, ہول آف اے سوسائٹی رسپانس جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے. نہ صرف کہ آپ جو میڈیا کے ہم لوگ جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو آگے لے کر آئیں, بلکہ جو ہمارے گھروں میں بزرگ ہیں ان کو اس
چیزوں کو اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ صحیح کیا اچھا صحیح ہے اور غلط صاحب، کیا ہے۔ بہت عرصے سے ہمیں پتہ ہے انٹرنیشنل انسرجنسیز ہوتی ہیں، اسپیشلی بلوچستان میں بہت زیادہ ہوتی ہیں، بلوچستان ان کا بہت زیادہ آسان ٹارگٹ ہے۔ کلبھوشن یادو بھی ہمیں وہی ملا تھا اور وہ نیوی کا سرونٹ بھی تھا۔ سوال یہاں یہ ہے کہ حکومتیں جو پالیسیز بناتی ہیں اور ان کو جب ہم وہ جو بلیک شیپس کی بات کرتے ہیں ان کو ہم کس طرح، کیونکہ آج بھی ہم نے دیکھا کہ جو علماء کونسل تھا انہوں نے 200 علماء نے جو ہے وہ خودکش اٹیک کے اوپر فتویٰ جاری کیا انہوں نے۔ یہ چیزیں بہت پہلے سے کرنی چاہیے تھا، علماؤں کا بھی کردار ہونا چاہیے تھا، کیونکہ دیکھیں بات وہی آ جاتی کہ آپ کسی کو بھی ورغلا کر آسان ٹارگٹ کے لیے لے سکتے ہیں آپ۔ بالکل ایسے جی دیکھیں، خودکشی تو ہے ہی حرام کی موت، اس کو آپ شہید کیسے کہہ سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب علماء کو بیچ میں آنا پڑا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ایسا نہیں ہے، آپ اگر خودکشی کرتے ہیں یا اپنے آپ خودکش اٹیک کرتے ہیں اور وہ بھی آرمڈ فورسز کے خلاف جو کہ آپ کے بچوں کی، آپ کے مستقبل کی، آپ کے ملک کی حفاظت کی ذمہ دار ہے، اس کے خلاف کوئی آپریشن کرتے ہیں تو حرام ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس طرح کے جو علماء ہیں انہوں نے اپنا جو ایک فرض تھا ان کے اوپر اس کو بھی ادا کیا، اور جو لوگ ان پہ بلیو کرتے ہیں اور جو ان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، یہ کافی بڑی سینگ ہے، ان کافی بڑی فالوئنگ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ تمام ایسے اقدامات ہیں کہ جس میں اس طرح کے جو ہاسٹائل ایکشنز چاہے وہ ڈومیسٹک لیول پہ ہوں یا انٹرنیشنلی آ رہے ہوں ان کو روکنے میں معاون ثابت ہوں۔ ٹھیک ہے، ہمیں جوائن کیا رشید صافی صاحب نے، بہت شکریہ سر آپ نے وقت دیا۔ کیا سمجھتے ہیں سر آپ اس وقت جب ہم معاشی طور پر مستحکم ہونے جا رہے ہیں، جب ہمارے معیشت کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، جب ہماری ڈپلومیسی اتنی بہترین ہو رہی ہے، انٹرنیشنل جو دنیا ہے وہ انڈورس کر رہی ہے، سیکنڈ کر رہی ہے ہماری جو اوپینینز ہیں، چاہے وہ غزہ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ کشمیر کے حوالے سے ہو، یوکرین کا معاملہ ہو، ایسے وقت میں دشمنوں کا یہ دوبارہ اٹیک کرنا یہ پاکستان کو اپنے مقصد سے ہٹانے کے لیے ایک کارروائی ہے یہ؟ تھینک یو، آپ نے اپنے سوال میں تقریباً جواب بتا ہی دیا۔ دشمنوں کو یہ باتیں کہاں ہضم ہونے والی ہوتی ہے۔ جب بھی پاکستان اس قسم کی صورتحال ہمارے سامنے جب آتی ہے کہ جب ہماری معیشت کی کوئی سمت ہمیں نظر آتی ہے، ہماری کوئی سیکیورٹی میں بہتری آتی ہے، ہماری جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں جو ہمارا انفلوئنس یا جو ہمارا کردار بڑھتا ہے، تو ہمارے دائمی دشمن اسی طاق میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ پھر ہم پہ وار کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو تھی یہ ایکسپیکٹڈ تھی اور اس کے لیے سیکیورٹی فورسز بھی تیار تھی، اس لیے تو وہ اپنا سینہ سپرد ہو کے جانوں کا نذرانہ پیش کر رہی ہے ہماری سیکیورٹی فورسز، اور ان کے ناپاک عزائم جو ہے ان کو جو عام لوگ جو ہے اس سے محفوظ رکھ کے اپنی ہی جانوں کی شہادت سے وہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اگر پیش نظر نہ ہوتی اور یہ منصوبہ بندی نہ ہوتی تو خدا نہ خواستہ ہمارے دشمن تو ہمارے شہروں میں گھس کے ایک ایک گھر میں اس قسم کی وہ کارروائی کرنے کے درپے ہیں۔ تو یہ ہمیں فخر ہونا چاہیے، ہمیں اس جو ہماری فوج ہے، ہماری سیکیورٹی فورسز ہے، جو ہماری سول سیکیورٹی فورسز ہیں، ان کو ہمیں جتنی بھی داد دینی پڑی، ہمیں جتنی بھی ان کی ہمت بندانی پڑی، ان کا ہمیں ساتھ دینا ہوگا۔ یہ اگر ہماری یہ جو سیکیورٹی قوت یہ نہ ہوتی تو ہمارے مشرق اور مغرب ہر طرف سے دشمن طاق میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ ہم پہ حملہ کرنے کا کوئی بھی موقع ضائع نہیں کرتا۔ تو یہ جو شہادتیں آج کل ہو رہی ہے یہ اسی مؤثر سیکیورٹی کا نتیجہ ہے کہ عوام کو اور سرزمین پاکستان کو بچانا ہے، اور ہمارے نوجوان، ہمارے آفیسر وہ اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں۔ یہ چیزیں ایکسپیکٹڈ تھی، اور اچھی بات یہ ہے کہ ہماری فورسز ویجیلنٹ ہے اور ان لوگوں کی اس قسم کی کارستانیوں کا جواب دینا انہیں خوب آتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ احمد صاحب، اس وقت اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن یہاں پر موجود ہے، ہم نے تمام کنڈیشنز ان کی پوری کر دی، انہوں نے ایکسٹینڈ بھی کیا، 9 ماہ کے بجائے انہوں نے 15 ماہ کا وہ پروگرام کر دیا ہے۔ یقیناً یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو بہتری کی طرف ہمیں نظر آ رہی ہیں، کیونکہ دنیا کی جو دیگر مالیاتی ادارے ان کا بھی کانفیڈنس ہمیں بڑھ رہا ہے، ہمارے اپنے سٹیپس اس طرح اچھے لیے جا رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو پہلے میں نے ایس آئی ایف سی کی بات کی تھی، اب آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن یہاں پر ہے اور ایسے وقت میں دہشت گردی، تو یقیناً وہ اس کو کس طرح مطلب حکومت لے کے چلے گی؟ یہ دہشت گردی کی لہر بھی اور آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن بھی ہے۔
देखिए, आज से चंद महीने पहले पाकिस्तान की हालत बहुत ख़राब थी और पाकिस्तान को ये कहा जा रहा था कि ये श्रीलंका के बाद दूसरा मुल्क होगा जो डिफ़ॉल्ट करेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल बिल्कुल चेंज हुई और लोगों को अब तक इस बात का यकीन नहीं आ रहा कि पाकिस्तान ने अपने आप को डिफ़ॉल्ट से कैसे बचाया। ये वो बेहतरीन मनसूबाबंदी थी, ये वो हमारे जो अजहान हैं, जो काबिल जहन हैं हमारे जो बैठे हुए हैं और जो प्लानिंग कर रहे हैं, ये उनकी वजह से ऐसा हुआ। अब आप देखिए कि स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान की वो तारीखी बुलंद सतहों पर पहुंच गई है। आज 54,000 क्रॉस किया और फिर थोड़ा सा नीचे आके बंद हुआ और दुनिया की टॉप 3 एक्सचेंजेस के अंदर एक है। ये रिफ्लेक्ट कर रही है कि पाकिस्तान में स्ट्रेंथ मौजूद है। उसके अलावा डॉलर जो 300 से ऊपर चला गया था वो वापस आया, अब थोड़ा सा और उसमें आए हैं मसाइल, लेकिन अंदाजा यही है कि सितंबर में पाकिस्तान की करेंसी दुनिया में टॉप पर रहेगी, जी जब जी सब जी डीवैल्यू हो जी रहे हाँ, थे बिल्कुल। डॉलर के मुकाबले में। बेस्ट जी। परफॉर्मिंग करेंसी जी, थी जी, पाकिस्तान जी। की और उम्मीद ये की जा रही है कि इंशाल्लाह ये फिर वापस 250 और उससे नीचे इंशाल्लाह आएगा। उसके साथ साथ जो फाइनेंशियल इश्यूज थे उस पे जो कौंसल बनी है वो बहुत जबरदस्त प्लानिंग कर रही है और इतने मुश्किल तरीन हालात के बावजूद जब पूरी दुनिया हमें डिफॉल्टर होता हुआ देखना चाह रही थी तो ऐसा हुआ कि एक भी बैरूनी अदायगी हमारी डिले नहीं हुई। जो हमने अदायगियां करनी थी बहुत सारी मुश्किलात के बावजूद वो अदायगियां हमने बर वक्त की और बैनुल-अक़वामी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का ट्रस्ट हमने हासिल किया। जब ही हमें नए प्रोग्राम्स हमारे लिए अप्रूव होते गए और इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है। IMF का डेलीगेशन आया हुआ और मुझे पूरा यकीन है कि जो उन्होंने टारगेट्स दिए थे वो तमाम टारगेट्स पाकिस्तान ने पूरे कर लिए हैं और ये प्रोग्राम कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर होगा और पाकिस्तान को फंडिंग बैरूनी मिलेगी, IMF से फंडिंग मिलेगी तो फिर और बहुत सारी फंडिंग पाकिस्तान में आने की मुंतज़िर है। जो 10 अरब डॉलर की रिफाइनरी सऊदी अरेबिया की जानिब से लगाने की प्लानिंग हो रही है और सबसे बड़ी बात कि अब CPEC सेकंड फेज में दाखिल हो चुका है। ये वो फेज है जो अब उसके परफॉर्म करने का फेज है। इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान रीजन के अंदर ट्रेडिंग हब बनने जा रहा है। इस पूरे रीजन की ट्रेडिंग जो सिचुएशन है वो उसका सिनेरियो बिल्कुल चेंज होने वाला है और पाकिस्तान ना सिर्फ चाइना बल्कि वस्ती एशियाई ममालिक तक पाकिस्तान एक बिजनेस और ट्रेडिंग हब बनने वाला है और इंशाल्लाह हर आने वाला दिन पाकिस्तान के लिए मुआशी एतबार से बेहतर आने वाला है। उम्मीद बस यही है और हमें यकीन है कि जो हमारी पॉलिसियां मौजूदा दौर में चल रही हैं ये कंटिन्यू रहे और जैसा इस दौर के अंदर उन एलिमेंट्स पर हाथ डाला गया जो पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर रहे थे, जो करेंसी की स्मगलिंग में मुलविस थे, जो अंदरूनी थे या बैरूनी थे, उन पे पहली दफा हाथ डाला गया और बहुत सख्त हाथ डाला गया जिसकी वजह से फौरी रिजल्ट्स हमारे सामने आए। आप गोल्ड के मामलात को देख लीजिए, आप डॉलर के मामलात को देख लीजिए तो फौरी रिजल्ट्स हमें मिले हैं और उसके नताइज हमारी मईशत के ऊपर वाज़ेह नजर आ रहे हैं। अगर यही पॉलिसियां जारी रहेंगी और ये मामला चलता रहेगा तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बहुत अच्छे दिन पाकिस्तान में अच्छा, आने वाले हैं। हम IMF की बात कर रहे हैं तो FBR के साथ उनके मुज़ाकरात भी हुए थे और नए टैक्स के हवाले लगाने के हवाले से भी बातचीत की गई थी। तो इस वक्त आप क्या समझते हैं ये बेहतर इकदाम है? क्योंकि हम हमेशा बात करते रहे कि अगर हमने अपनी मईशत को बेहतर करना है तो हमें इकोनॉमिकली स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेकर आना होगा, जिसके लिए ये टैक्स नेट को बेहतर करना या उसको बढ़ाना या टैक्स नेट में लेकर आना लोगों को बहुत जरूरी है। देखिए, जब भी IMF के साथ मुज़ाकरात होते हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स IMF की तरफ से रखे जाते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स पाकिस्तान की तरफ रखे जाते हैं, नेगोशिएशंस होती हैं, उसके ऊपर फिर फैसले होते हैं। ये बात बिल्कुल बहुत जरूरी है कि हमें टैक्स नेट अपना बढ़ाना चाहिए। पाकिस्तान में अब भी बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जो जिनको टैक्स देना चाहिए लेकिन वो टैक्स नेट में नहीं आ रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई स्टेप लिया जाता है तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तानी मईशत के लिए बेहतर होगा, पाकिस्तानी अवाम के लिए बेहतर होगा और दुनिया भर में अमेरिका में अब 40% टैक्स जो है वो लगता है। पाकिस्तान में तो अभी 40% टैक्स नहीं लगा लोगों की आमदनी के ऊपर। दुनिया भर के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो तमाम वहाँ 100% लोग टैक्स देते हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से अभी 10% टू GDP रेशो नहीं है टैक्स नेट का। ये एक अलमिया रहा है और अगर इस जानिब
कुछ बेहतरी आती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाया जाता है तो जाहिर है वो मुल्क की मईशत के लिए, इस मुल्क के लिए और इस मुल्क के आवाम के लिए बेहतर होगा। ठीक है रशीद साहब, अब जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि इलेक्शन की डेट भी दी जा चुकी है और एक माहौल भी बनता नजर आ रहा है, दूसरी तरफ जो गैर कानूनी पनाह गुज़ीन हैं उनके जाने का सिलसिला मतलब एक अच्छे तरीके से मुदब्बर अंदाज में जो है वापसी का सिलसिला शुरू भी हो गया है। आप क्या समझते हैं इस वक्त के जो हमगीर पॉलिसी हमारी दहशतगर्दी के खिलाफ रही है वही पॉलिसी कंटिन्यूटी के साथ चलाएंगे तो हमें मौसर कोई नताइज निकलना नजर आएंगे? देखिए, किसी भी पॉलिसी की कामयाबी इसी बात पे उसका इन्हिसार होता है कि उसमें तसलसल हो, और इस वक्त हमें यही लग रहा है कि देखिए कि दहशतगर्दों को धकेला गया है सरहदी इलाकों पे, या इवन रिपोर्ट्स ये भी है कि बहुत सारे दहशतगर्द जो है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की मुस्तकिल कार्रवाइयों के नतीजे में सरहद पार चले गए हैं। अब वो दरअंदाजी करके पाकिस्तान की सलामती को वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, और जाहिर है ये एक गुरीला वार है। इसको दुनिया की बड़ी बड़ी जो कुव्वतें हैं, ममालिक है, उसको कैटर करने में वो ममालिक नाकाम रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की एक जामे और मौसर हिकमत अमली के नतीजे में हम देख रहे हैं कि सरहदी पट्टी के आसपास जो है ये इक्का दुक्का वाक़यात तो जरूर होते हैं, और ये बुज़दिल दहशतगर्द जिनका कोई ना मजहब है, ना जो इनका कोई ईमान है, ना कोई उनकी कौमियत है, वो ताक लगा के, गात लगा के वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। खदशात और खतरात तो मौजूद है, जिससे पाकिस्तान वक्तन फवक्तन अपने पड़ोसी जो हमारे बिरादर ममालिक है उनको आगाह भी करता रहता है, डोजियर देते रहते हैं, सबूत देते रहते हैं, लेकिन उस जानिब से बदकिस्मती से हमारी वो सुनवाई नहीं हो रही है जो एक बिरादर मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ एक बिरादराना ताल्लुक का जो तकाजा है। लेकिन इसके बावजूद आपका जो सवाल है कि सिक्योरिटी की सलामती की जो पॉलिसियां है उसके तसलसल के नतीजे ही में इस अफरियत को हम मुकम्मल तौर पर खत्म कर सकते हैं। उलमाए हक ने जो आज जो अभी रिसेंट ताज़ा फतवा दिया है, अगरचे इसमें बहैसियत मुसलमान हम सब जानते हैं कि इस्लाम सलामती और अमन का मजहब है, इसमें दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं है। दहशतगर्दी के नाम पर इस्लाम की खिदमत नहीं की जा सकती, इस्लाम को बदनाम ही किया जाता है। लेकिन ये भी एक अच्छा इकदाम है कि अब उलमा ने भी इन शिद्दत पसंदों और दहशतगर्दों के खिलाफ और नफरत फैलाने वाले अनासर के खिलाफ एक आवाज होके एक फतवा जारी किया है। ये भी हमारे लिए एक मददगार चीज साबित हो सकती है। लेकिन आपका सवाल इस लिहाज से अहम है कि हमें अगर अपनी सलामती को यकीनी बनाना है तो इसके लिए इसमें तसलसल बहुत जरूरी है। मौजूदा जो अस्करी क़यादत है, जो सिक्योरिटी के जिम्मेदार इदारे हैं, जिस टारगेटेड तरीके से, यानी इनके ऑपरेशंस भी उस तरह नहीं है जो माजी में ये क्रॉस द बोर्ड ऑपरेशन कबायली इलाकों में या सरहदी पट्टी में वो करते रहे, ये टारगेटेड ऑपरेशन करते हैं, सिर्फ मुल्क दुश्मन अनासर को निशाना बनाते हैं, कोलेटरल डैमेज से बचने की हतल इम्कान कोशिश करते हैं। तो ये एक अच्छी पॉलिसी है, इसका तसलसल इंतहाई जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ जो पाकिस्तान का गिला और शिकवा है सरहदों पे, जो हमारी जो दरअंदाजी के मसाइल है, इसमें हमें ताउन दरकार होगा, खुसूसन अफगानिस्तान की हुकूमत से। अगर ये ऐसा नहीं होगा तो फिर मुश्किलात होंगी और दोनों ममालिक के दरमियान जो है तनाव में भी इजाफा होगा। ये जो निगरान हुकूमत है या पिछली हुकूमतें थी वो सब जाके यही बात करती थी अफगान हुकूमत के साथ कि इस वक्त जो पाक अफगान, लेकिन आपने देखा कि ये पाक अफगान में जो इनके ताल्लुकात थे उसमें इतना ज्यादा तनाव हो गया था कि तनाज़े की सूरत इख्तियार कर गया था ये। और ये बात बारहा की गई है अफगान हुकूमत के साथ, क्योंकि देखिए हमें ये पता है कि भारत जो है वो तो गाहे बगाहे पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिशें करता रहता है, लेकिन अफगानिस्तान से हमारे एक दरीना ताल्लुकात हैं, हमारा ब्रादर मुल्क है। हमारे आर्मी चीफ साहब ने भी उनसे बात की, हमारी निगरान हुकूमतें भी उनसे बात की, लेकिन अफगान हुकूमत उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करती है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे। पाकिस्तान ने लाख जतन किए, पाकिस्तान ने जिरगों का इस्तेमाल किया, पाकिस्तान ने
جو ہے علاقائی جو ہماری روایات ہے اس کا استعمال کیا. آرمی چیف نے خود بات کی. ہمارے جو خصوصی نمائندے ہیں درانی صاحب, انہوں نے کئی ملاقاتیں کی. ریسنٹلی جب امیر خان متقی جو وزیر خارجہ ہیں نگران افغان حکومت کے, ان کی ملاقات ہمارے نگران وزیر خارجہ جیلانی صاحب سے بیجنگ میں ہوئی. وہاں پہ ان سے بات ہوئی. ابھی آپ جانتی ہے کہ وزیر اعظم صاحب کل تشریف لے کے جا رہے ہیں, ازبکستان جا رہے ہیں. اس سی او میں ان کی جو ہے ای سی او میں ان کی وہاں پہ ملاقات, افغانستان کا وفد وہاں پہ موجود ہوگا, ان سے بات چیت ہو سکتی ہے. ہر لیول پہ پاکستان نے افغانستان سے بات کی ہے, لیکن بدقسمتی سے وہاں سے صدمہری کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں ملا. اور ایک میں آخری بات اس حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں بھی یہ غلط فہمی اب دور ہونی چاہیے کہ ٹی ٹی پی اور افغان طالبان میں کوئی فرق نہیں. یہ ایک سکے کے دو رخ ہیں. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ گڈ اور بیڈ کا کوئی عنصر پایا جاتا ہے تو وہ ہماری غلط فہمی ہے. ماضی میں ہم نے یہ غلطی کی ہے, مزید ہمیں یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے. ہمیں بالکل جو آرمی چیف نے پشاور کے جرگے میں کھل کے کہا ہے کہ ابھی کسی گروہ کسی جتھے سے بات نہیں ہوگی, براہ راست بات ہوگی افغان عبوری حکومت کی. اور یہ بالکل درست اپروچ ہے, کیونکہ ٹی ٹی پی اپنے امیر اگر کسی کو مانتی ہے تو مفتی نور ولی صرف پاکستانی ٹیریٹری کے لیے امیر ہے, اور ملا ہیبت اللہ ان کا مرکزی امیر ہے. تو بات کرنی ہوگی تو افغان عبوری حکومت ہی سے اور افغان طالبان کی قیادت سے بات ہوگی, اور وہی ذمہ دار ہیں ان تمام. ٹھیک ہے, بہت شکریہ رشید صافی صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. احمد صاحب, یہی بات ہم کر رہے ہیں کہ جو افغانستان میں ٹی ٹی پی ہو گئی یا کوئی دوسری دیگر عسکریت پسند جو تنظیمیں ہیں, وہ نہ صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ یہ عالمی سطح پر جو ہے خطرے کی علامت ہے, جس کا پاکستان بارہا بات کر چکا ہے. وہی بات کر رہے ہیں کہ امریکن ویپنز جب ملے تھے, ایون ہمارے کچے کے علاقوں میں وہ ویپنز ہمیں نظر آ رہے تھے, تو وہ ویپنز جو ہے وہ صرف پاکستان کے خلاف نہیں استعمال ہوں گے, وہ خطے کے لیے اور عالمی دنیا کے لیے بھی خطرہ ہوں گے. تو کیوں دنیا جو ہے اس بات کو, اس سنگینی کا ادراک نہیں ہو رہا اس کو؟ دیکھیں, تحریک طالبان پاکستان ایک دہشت گرد تنظیم, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں, وہ عالمی طور پہ اس کو جانا جاتا ہے. لیکن میرے خیال میں جو عبوری گورنمنٹ افغانستان کی, اس کی ریٹ کابل کے باہر شاید ہے ہی نہیں. اور کابل کے اندر بھی جو مختلف محلات بنے ہوئے تھے صدور کے, افغانی صدور کے, ان کے اوپر بھی مختلف وار لارڈز کا قبضہ ہے. ہر کوئی اپنی پالیسی الگ لے کے چل رہا ہے, لیکن اسٹل آپ کے جو طالبان ہیں وہ ان کی سٹیٹمنٹس جس طرح سے آتی ہیں وہ انتہائی تکلیف دہ ہوتی ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ آپ جس کے اوپر احسان کریں اس کے شر سے بچیں. تو لہٰذا اب اگر 87 روپے کا وہاں پہ ڈالر افغانیوں کا, اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری بڑی اچھا, تو جائیں اپنے ملک میں کریں, وہاں سے آئیں, یہاں پہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہمارے پاس آ کے کریں. اور ایسا ہی ایف سی کے پلیٹ فارم جیسے آپ پہلے بھی کہتے ہیں, یہاں بھی جو لوگوں کا جو کانفیڈنس بلڈ ہو رہا ہے, وہ بھی چیف فارمی صاحب کا یہ برین چائلڈ تھا کہ ہم ایک مثال کہ معیشت تو پولیٹیکل پارٹیز کو سب بٹھا کے نہیں ہو سکتا, لیکن سنگل ونڈو آپریشن کے ذریعے ہم ایسا کر سکتے ہیں. تو وہاں جو کوارڈینیشن اور اس کے لیے جو آرمی آفیسرز وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو اور سارے صوبوں کو ساتھ لے کر آ رہے ہیں, یہی وجہ ہے کہ جو آپ کے لوکل انویسٹر ہیں یا فورن ڈائریکٹ انویسٹر, ان کا کانفیڈنس بڑھ رہا ہے, ڈسپائٹ کہ یہاں پہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں. لیکن ان کو انویسٹرز کو معلوم ہے کہ پاکستان آرمی ان کے ساتھ نوازماں ہے, انشاءاللہ تعالیٰ یہ حالات بہتر ہوں گے اور ان کا پیسہ کہیں ڈوبے گا نہیں. تو یہ کتنا بڑا چیلنج ہوگا؟ ساتھ ساتھ یہ بھی ایڈ کر لیجیے گا, یہ جو ابھی کارروائی ہوئی ہے دہشت گردی کی, اس میں ایک نئی تنظیم کا نام آ رہا ہے, وہ ہے تحریک جہاد پاکستان. جی, اب تحریک جہاد پاکستان یہ تو کہیں مطلب اسٹیبلش ہی نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ ایگزیکٹلی. اب اس میں پولیٹیکل پریشر کو اوائڈ کرنے کے لیے ایک میرا خیال ہے کہ افغان جو عبوری گورنمنٹ ہے وہ ٹی ٹی پی کو استعمال تو ضرور کر رہی ہے, تو لہٰذا اس نے ایک نیا نام لے لیا تحریک جہاد پاکستان کے نام سے, جس سے پہلے سنا نہیں گیا تھا. تو آپ نام چینج کر کے کوئی نام لے لیں, اسٹریٹجک آبجیکٹو آپ اچیو کر رہے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کی نئی لہر آ گئی, آپ کو الیکشن خدا نخواستہ روک دیں, ان کی لوگوں کی ریپرزنٹیٹو گورنمنٹ نہ آئے جس کی وجہ سے ہماری اکانومی اسٹرانگ ہوگی. سب سے زیادہ انڈیا اس کو کیش کر رہا ہے, انڈیا کیش کر رہا ہے, وہ آپ کو انگیج رکھنا چاہتا ہے ایسٹرن بارڈر کے اوپر بھی اور ویسٹرن بارڈر کے اوپر بھی. اسی طرح سی پیک جیسے ابھی اٹیک کے بعد بھارتی سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا اتنا زیادہ اس پہ واویلا مچا رہا تھا. جی بالکل ایسے ہی احمد صاحب نے بھی کہا کہ سی پیک ابھی سیکنڈ اس میں فیز میں داخل ہو گیا, اور ابھی اسے آپریشنلائز ہونا ہے اور چیزیں اس کے اوپر چلنا شروع ہو جائیں گی. یہ کسی صورت قبول نہیں ہے آپ کو, تو لہٰذا اس صورت کے اندر وہ افغانستان کے اندر چونکہ فنڈنگ کرتے ہیں, چابہار سے لے کے کابل تک انہوں نے سڑک کو فنڈ کیے, کانسلیٹس بنائے پاکستانی بارڈر کے ساتھ ساتھ انڈینس نے, کس مقاصد کے ویزے دینے کے لیے؟ بالکل بھی نہیں, آپ کے اسی طرح کے ایلیمنٹس کو فنڈ کرنے کے لیے. اور ابھی بھی یہ جو اپنے میاں والی میں اٹیک
नाकाम हुआ था, उसके बाद सोशल मीडिया कैंपेन शुरू हुई, वो अपने मास्टर्स को यही दिखाना चाह रहे थे कि हमने वो नहीं किया, ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया हमारे पे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर जान अचकजई साहब हैं, आप वजीर इत्तलात बलूचिस्तान हैं। बहुत शुक्रिया जान अचकजई साहब। सर, यकीनन हम बात करें दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाकयात, इस वक्त पाकिस्तान जो है वो मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो रहा है, एक इलेक्शन का माहौल बन रहा है, आप क्या समझ रहे हैं कि ये मुनज़्ज़म साजिश है कि पाकिस्तान के अमन को, खुशहाली को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब भी पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आती है, इकोनॉमिक टेक ऑफ होता है और हम एक अच्छे फ्यूचर की तरफ जब इकदाम उठाते हैं तो उनको सबताश करने के लिए वाकयात होते हैं, और ये वाकयात दहशतगर्दी की सूरत में होते हैं। बदकिस्मती से हमारे एक हमसाया का एक हॉस्टाइल एजेंडा है, वो किसी भी तरह पाकिस्तान को स्टेबलाइज नहीं होने देता, तो हमें गाय बगाय ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है, लेकिन हम अपने राह पे गामज़िन हैं इंशाल्लाह। इनकी जिस तरह माजी में भी ऐसे इक़दाम को हमने शिकस्त दी, इसको भी देंगे इंशाल्लाह। ठीक है जान अचकजई साहब, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ एड्रेस किया जा रहा है, जैसे मैंने बताया SIFC है, IMF का डेलीगेशन है, काफ़ी मुतमईन हो गया है, अगले प्रोग्राम के लिए भी अप्रूवल हो चुकी है, गैर कानूनी तौर पर जो मुकीम पनाह गुज़ीन थे उनकी वापसी का सिलसिला बड़े अच्छे तरीके से शुरू हुआ है, लेकिन ये तमाम जो दहशतगर्दी की कार्रवाई की जा रही है, इसका एक मकसद ये भी है कि इस अमल को भी टारगेट किया जाए, इसको नुकसान पहुंचाया जाए। देखिए, दहशतगर्दी के असल में भी स्ट्रेटेजिक अज़ाइम होते हैं, ये यही होते हैं कि मुल्क को जो है दाखिली तौर पे डिस्टेबलाइज किया जाए, ताकि जो फोकस तरक्की पे हो, डेवलपमेंट पे हो, हाउस इन ऑर्डर पे हो, उनको जो है डाइवर्ट किया जा सके। लेकिन बदकिस्मती से हमने माजी में देखा है कि ये कोशिशें किसी हद तक कामयाब हुई हैं, जिससे गवर्नमेंट्स के विल को नुकसान पहुंचा है। इसीलिए तो आज 40 साल बाद ऐसे फैसले हो रहे हैं जो हमें कई दायियों पहले करने चाहिए थे। अब यह नॉन जो डॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स का मसला है, तारिकीन वतन का, ये फैसला हमें 40 साल पहले करना चाहिए था। हमारे मुल्क में कौन आते हैं कौन नहीं आते हमें कोई पता नहीं था, हमारे बॉर्डर्स लूज थे। इसी तरह तो दहशतगर्दी की शक्ल में हमें जो है टारगेट किया जा रहा था। और हम सर, जोब में जो 31 अक्टूबर को दहशतगर्दी का वाकया हुआ था उसमें 6 अफगान बाशिंदे मुलव्विस थे। एग्जैक्टली, ये एक हफ्ता पहले हुआ है 31 तारीख को, और ये बिल्कुल अफगान बॉर्डर्स ही के जरिए से यहाँ से हमलावर हुए हैं। और जो आपको मालूम है कि ये अफगान बॉर्डर के बहुत करीब है, बलूचिस्तान के नॉर्थ में। ये पहला वाकया नहीं है। अभी अगर आप जनवरी से लेके 2000 यानी अभी अक्टूबर तक आप गिन लें, तकरीबन कोई 25 वाकयात हुए खुदकश, उसमें 14 ऐसे वाकयात हैं जिसमें अफगान बाशिंदे इन्वॉल्व हैं। बाकी मैं क्राइम्स की बात नहीं कर रहा, जो छोटे मोटे पेटी क्राइम्स हैं, मैं दहशतगर्दी के मुनज़्ज़म वाकयात की बात कर रहा हूँ। तो इसमें कोई शक नहीं है कि 10-15 हजार लोग अगर दिन को किसी एक यानी एंट्री पॉइंट से मुल्क में दाखिल हो रहे हों और वापस जा रहे हों और आ रहे हों, तो हमें तो इस तरह के चैलेंज का मुकाबला तो यानी पहले ही करना चाहिए था, और हमें ये इसका कला खमा करना चाहिए था। लेकिन देर आए दुरुस्त है, अल्हम्दुलिल्लाह रियासत खड़ी है। साहब, बस ये भी बता दीजिए, रियासती जो इदारे हैं बड़े बेहतरीन हिकमत अमली से जो है वो जो गैर मुल्की तारकीन वतन थे उनको वापस भेजा जा रहा है। डेडलाइन तो खत्म हो गई है, मगर अभी भी गैर मुल्की वापस जा रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह काफी प्रोग्रेस हो रही है। देखिए, पहली दफा जो है अभी जब हम बात कर रहे हैं तकरीबन ये 3 लाख तक पहुंच जाएंगे, और सिर्फ बलूचिस्तान से तकरीबन मोर देन 55,000 चले गए हैं। सिंध से 26,000 से ज्यादा लोग आए हैं, बाकी पंजाब से भी लोग जा रहे हैं। तो ये बड़ा इंकरेजिंग है, क्योंकि माजी में जब भी हुकूमत फैसला करती, रियासत फैसला करती, तो डगमगा जाती और रिवर्स हो जाता, और लोगों को पता होता कि बिहेवियर फर्म नहीं है। लेकिन इस दफा जो है मैसेज स्ट्रॉन्ग है कि इस डेडलाइन में आप नहीं गए तो हम आपको जबरदस्ती निकालेंगे। और आज मैं चाह रही हूँ जरा आपकी मौजूदगी का फायदा उठाया जाए, और एक स्पेकुलेशन जो हो रही है कि ये जो अफगानियों को, जो हमारे तारकीन वतन भाई हैं, उनको निकाला जा रहा है, तो उनसे जो है वो कोई उनको जेलों में डाला जा रहा है, उनके घरों पे कब्जा किया जा रहा है, उनके माल जब्त किए जा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं चाहती हूँ आपकी मौजूदगी से फायदा उठाएं। वो तो एक प्रोपेगेंडे के तौर पे हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल ये अफगान जो भी हुकूमत है इस वक्त, उनकी जिम्मेदारी है कि इनके लोग हैं, इन्हें वापस लेना है। अगर आज ये नहीं लेंगे तो कब लेंगे? दूसरी बात ये कि उन्हें सबसे ज्यादा हमने हकूक दिए यहाँ पे, उन्होंने एजुकेशन किए, हायर एजुकेशन किए, लाइवलीहुड किए, रोजगार
पीसफुल लाइफ एंजॉय किया। तो अब एनफ इज एनफ, लाजमी बात है ये फैसिलिटीज उनको अफगानिस्तान में भी नहीं मिलेंगी, तो इसीलिए ये फिर 40 साल का और रहना चाहते हैं। लेकिन बहरहाल हमारा एक मुल्क है और हमने अपनी जो है रिट। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा कि इनकी वापसी दोबारा हो सकती है, क्योंकि आप ही का एक स्टेटमेंट था कि जी ये दोबारा वीजा लेकर प्रॉपर तरीके से थ्रू प्रॉपर चैनल वापस आ सकते हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान एक नॉर्मल मुल्क है, जिनके साथ भी हमारे रिलेशन है, अगर वो वीजे पे कोई भी दुनिया का सिटीजन आना चाहे तो कोई भी बॉर्डर तो यानी क्लोज तो नहीं कर सकते। और इसी तरह अफगानिस्तान के लोग वापस आना चाहते हैं, दे आर वेलकम, लेकिन पासपोर्ट और वीजे पे ये नहीं हो सकता कि हमारी मेहमान नवाजी का नाजायज फायदा उठाया जाए। बहुत शुक्रिया जान चकजई साहब, आप मौजूद थे। अहमद साहब, ये जो अफगानियों की वापसी हो रही है, इस पर हमारी मईशत पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, इससे पहले मैं ये अपनी जो मैंने खुद देखा है वो थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। अयूब खान साहब के दौर में हम देखते थे कि सर्दियों के मौसम में हज़ारों अफगानी काफिले अपने रेवड़ों के साथ पाकिस्तान आते थे और पाकिस्तान उनको वेलकम करता था। हमने हमेशा अफगान भाइयों के लिए दीदा दिल फर्श राह किए रखा। जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान ने अपनी सालमियत दाव पे लगा दी अफगान भाइयों के लिए। अब इस वक्त अगर पाकिस्तान ने सिर्फ ये कहा है कि जो गैर कानूनी तौर पे यहाँ पे रह रहे हैं वो वापस चले जाएं, तो इसको बहुत मनफी प्रोपेगेंडे के तौर पर पेश किया जा रहा है। ऐसा नहीं है। अफगानिस्तान के साथ, अफगानों के साथ पाकिस्तान के और पाकिस्तानियों के बहुत देरीना ताल्लुकात रहे हैं और ये रहने चाहिए। दो पड़ोसी ममालिक हैं, इसको मनफी अंदाज में जो चंद अफगान जो सोशल मीडिया में पेश कर रहे हैं ये नहीं करने चाहिए। तो हमेशा जिस मुल्क से में जो गैर कानूनी तौर पे लोग होते हैं वो मईशत पर बोझ होते हैं, वो कानूनी तौर पे आए। अब भी जो अफगान मुहाजिरीन हैं वो हमारे मेहमान हैं, वो पाकिस्तान में रह रहे हैं, तमाम उनको मौके हासिल हैं और उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा रही है। ये जो गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान में है ये भी अपने आप को लीगलाइज करवाएं, आए पाकिस्तान में, पाकिस्तान की मईशत में भी अपना करें, किरदार अदा करें और खुद भी उस मईशत से फायदा उठाएं। जो रजिस्टर्ड है 17 लाख अनरजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड करवा लें आप पाकिस्तान तो इसको बेहतरी में आप साथ रहे हमारे। हम ये अपील भी करते हैं और हम ये तवक्को रखते हैं कि अफगान हुकूमत इसको या अफगानों के वो एलिमेंट्स इसको मनफी अंदाज में बिल्कुल पेश न करें। हमने हमेशा अफगानों की मेजबानी की है, खिदमत की है और कभी भी उनके साथ हमने कभी ज्यादती नहीं की। ठीक है सईद साहब, अब जब हम भारत की बात करते हैं यकीनन हमें उसका मकरू चेहरा नजर आ जाता है। अभी हालिया हमने देखा कि कनाडा में शहरी के कत्ल के वाज़ेह सबूत भी थे, साथ साथ कतर में हुआ कि 6 उनके जो साबिक नेवी के मुलाजिम थे, एहलकार थे, वो जासूसी करते हुए पकड़े गए इजराइल के लिए, उनको सजाए मौत सुनाई गई। इस वक्त FATF का रिव्यू पे जा रहा है भारत और मनी लॉन्ड्रिंग के भी, यानी कि इंतहा पसंद और जो हिंदुत्वा एक कॉन्सेप्ट है उसको तो मोदी सरकार बड़ा सपोर्ट करती है। मनी लॉन्ड्रिंग लग ऐसा रहा है कि FATF रिव्यू में जाने के लिए, क्योंकि ताने बाने तो मिल रहे हैं सरहद पार से इस अटैक के जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हुई है, वो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए भी किया है इसने। देखिए, इंडिया के जो मकरू चरण है, स्पेशली जिसकी बदनाम ज़माना रॉ है, जो दुनिया के अमन के दर पे है, वो उसमें कोई दो राय नहीं कि थ्रू अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर हमेशा से दहशतगर्दी की फंडिंग और फिजिकली भी, जैसे मैंने कहा, कुलभूषण यादव उसकी जिंदा मिसाल हमारे सामने। आपने खुद मिसाल दी कतर की कि कैसे उन्होंने जासूसी इसराइल के लिए की, जो एक सेंसिटिव उनका सबमरीन प्रोजेक्ट चल रहा था। कनाडा के अंदर जिस तरह उन्होंने खालिस्तान के लीडर को वहाँ पे हलाक किया, इसके साथ साथ उसके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है उनके एक ऑफिशियल ने स्टेटमेंट दी कि इसके अलावा भी दुनिया में जहाँ जहाँ से लोग बसते हैं जो एंटी इंडिया को अगर सेंटीमेंट्स रखते हैं तो उनको भी ऐसी टारगेट किया जाएगा। अब FATF में आप याद रखें कि ये जो 2 साल पहले हमारे पास जब ये FATF के सिर्फ 16 सवाल थे जो क्वेश्चंस हमने पूछे, फिर 22 हुए, फिर 27, तो वो 27 क्वेश्चंस का आंसर करके हम ग्रे लिस्ट से व्हाइट लिस्ट में आ रहे। इस तमाम आंसर देने के प्रोसेस के अंदर जो एक मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट के अंदर एक सेल बनाया गया जिसने सब चीजें कोऑर्डिनेट की। इंडिया इंटरनेशनली पाकिस्तान के पीछे पड़ा हुआ था कि इसको ब्लैक लिस्ट करें ताकि इसके ऊपर सैंक्शन लग सके। अब खुद इंडिया के ऊपर 330 क्वेश्चंस जिस पर टेरर फाइनेंसिंग और आपके मनी लॉन्ड्रिंग के जो है वाज़ेह सबूत लेके सामने आए। अब ये क्या चीज है? ये बेसिकली पॉलिटिकल और मॉरल प्रेशर है
ابھی بھی سینکشنز کی طرف نہیں جا رہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہی آگ جو را اپنے جنوبی ایشیا کے امن کے لیے پاکستان میں لگاتی تھی وہی آگ ویسٹ میں پہنچ چکی ہے. امریکہ نے اسے کنڈم کیا ہے, یو کے نے کنڈم کیا ہے, یورپین یونین نے کنڈم کیا ہے, اور کینیڈین جو پرائم منسٹر جو ہے وہ تو کر ہی کیا ہے, لیکن یو ایس اے اور یورپ ہمیں لگتا ہے کہ وہ سپورٹ کرتے ہیں. ابھی صرف پولیٹیکل اور مورل پریشر, ابھی بھی 330 کوسچنز کا جواب دینا جو نئی ریویو میں دے رہے وہ لوگ. تو ایک وہ وقت ضرور ہے کیوں آگ ان کے گھر میں چلی گئی. پاکستان نے کے سارے 26 پوائنٹس پورے کر لیے, اس کے بعد بھی اس کو وہ کہتے ہیں نا چینی آبزرویشن میں رکھا گیا. بالکل رکھا. تو یہاں پہ آپ کی ریئل پالیٹیک آ جاتی ہے, یہاں پہ آپ کی جو ورلڈ جو انارکک ورلڈ ہے اس کا اور جو اپنے مائٹ از رائٹ کی بات آ جاتی ہے. چونکہ وہ چائنا کے اگینسٹ اس کو فیڈ کرتا ہے انڈیا کو, اور اس کے یہاں پہ اکنامک اور اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے امریکنز کے. اکنامک کس طرح کی اس کی جتنی انڈسٹری ہے یورپین یا امریکنز کی, ان کی کھپت جو ہے انڈین مارکیٹ میں ہوتی ہے اور $100 بلین سے اوپر کی ہے. تو وہ کسی صورت انڈیا کو ویک نہیں کرنا. سینکشن لگا کے کیا اپنی چیز یہاں نہیں بیچے گا. تو لہٰذا یہ تمام جیو پولیٹیکل اور جیو اکنامک انٹرسٹ ہیں جو بیسیکلی دنیا کو ڈرائیو کر رہے ہیں. غزہ کی مثال آپ کے سامنے. ٹھیک ہے, آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا. یقیناً پاکستان کے لیے یہ نئی دہشت گردی کی لہر ایک امتحان تو ہے, لیکن دشمنوں کو ہمارا آپریشن غضب اور رد الفساد نہیں بھولنا چاہیے. ہماری فوج پاکستان دنیا کی بہترین فوجوں میں سے ہے. ہمارے فوجی جوان اپنے ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. ہماری حکومت فوج پاکستان کے ساتھ ہے. پاکستان زندہ باد. اللہ نے کے بعد.